ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। 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 जय श्री रामकृष्ण। श्रीमद्भगवद्गीता ध्यान श्लोकम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदै अहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। Chapter 18 அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகா நம்பர் 1 முதல் 70 வரை. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागेत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्।
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदा विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् नियतं संगरहितं अरागद्वेषतकृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसंगो न हंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः अयुक्त प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादे दीर्घशूद्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणदस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धे सा पार्थ सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा कृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया कारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः रोगे काव्यविचारः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मकामार्थान् धृत्या कारयते प्रसंगेन फलाकांक्षे धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छते यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्
मातृभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मासु अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छते सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च यथा वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्छास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योच्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां निमोक्षसे करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृत्तेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया यतेच्छसि तथा कुरु शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे कृतमिति ततो वक्ष्यामि ते निदम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यते भक्तिं
न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भवे आद्येष्यते च इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः. இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 71. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பரிபூர்ணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை நம்ம தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வந்துட்ருக்கோம். அந்த வகையிலே 18வது அத்தியாயத்தில் இருக்கும். இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 71. நீங்கள் கேட்கலாம், சுவாமி எதுக்காக இந்த சாண்டிங்கு அப்படின்னு கேட்கலாம். நீங்கள் அந்த கேள்விக்கு பதில் தான் இன்றைக்கி ஸ்லோகம். இந்த சாண்டிங் ஏன் இந்த 10 நிமிஷம் சாண்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கேள்விக்கான பதிலை தான் இன்றைக்கு ஸ்லோகத்தில் பார்க்க போகிறோம். 18வது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. தியாகத்திற்கும் சந்நியாசத்திற்கும் உண்டான வேறுபாட்டை பற்றி கேட்கிறார். பகவான் பல்வேறு விதங்களில் அர்ஜுனனுக்கு புரியும்படி பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லி அந்த சந்தேகத்தை நீக்குகிறார். அதெல்லாம் நம்ம எப்படின்னு பார்த்தோம். நித்திய கர்மங்களை கடமைகளை நம்ம தொடர்ந்து செய்து தான் வர வேண்டும் அப்படிங்கிறத அழுத்தமாக பதிவு செய்தார். அதன் பிறகு ஒரு 7 தலைப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த 7 தலைப்புகளும் 3 குணங்களில் எவ்விதம் நம்மிடம் வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிறத ரொம்ப விரிவாக பார்த்தோம். சந்நியாசம், ஞானம், கர்ம, கர்த்தா, புத்தி, திருதி, சுகம் என்று 7 தலைப்புகள். அதன் பிறகு 4 யோகங்களுடைய சாராம்சத்தை எடுத்து சொன்னார். 700 ஸ்லோகங்களிலே இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் 4 யோகங்களை பற்றி சொன்னாரோ அதனுடைய முக்கியமான சாராம்சத்தை எடுத்து சொன்னார். எல்லாவற்றையும் சொன்ன பிறகும் அர்ஜுனன்கிட்ட சொல்லிட்டார், அப்பா அர்ஜுனா, உனக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன், இனிமேல் உன் மனசு போல் செய், உனக்கு எது பிடிச்சிருக்குதோ அதன்படி செய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொன்னார். அதன் பிறகு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்னை சரணடை அப்படின்னு 66வது ஸ்லோகத்தில் சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் துவா சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சாஹா. எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு அதர்மத்தை விடலாம் சாமி, தர்மத்தையுமா விடணும்? கேள்வி நம்ம இயல்பாக வரக்கூடிய ஒரு கேள்வி. அதர்மம் செய்யக்கூடாது, தர்மம் செய்கிறதையும் விடணுமா? அப்போ முக்தி அடையணும் அப்படின்னா இதையும் கடந்து போகணும் அப்படிங்கிறதான் நம்முடைய சமயம், நம்முடைய சாஸ்திரம் சொல்லிக் கொடுக்குது. சாஸ்திரம் அழகாக நமக்கு வழிகாட்டுது. இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கணும். ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு அப்புறம் அந்த சாஸ்திரத்தை விட்டு சாஸ்திரத்துக்கு பியாண்ட் சாஸ்திரம் நம்ம போகணும், அதையும் கடந்து போகணும் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு சமய வரலாற்றில் ஒரு நம்ம இந்து கலாச்சாரத்தில் தான் நம்ம அதை பார்க்க முடியும். மற்ற இடங்களில் நம்ம அதை பார்க்க முடியாது. அப்படி தர்மம் அதர்மம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்னை சரணடை அப்படின்னா கம்ப்ளீட் சரண்டர். அங்கே எதுவுமே எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. அங்கே எதிர்பார்ப்பு இல்லாத, அதுக்கு பேர் தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார் சுத்த பக்தி அல்லது ராக பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவார். அங்கே ராக பக்தியில் எதுவுமே இருக்காது, எதிர்பார்ப்பு இருக்காது.
இதை நம்ம பியூராக நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா யசோதை கிருஷ்ணங்கிட்ட பார்க்கலாம். யசோதாதேவி எப்படி ஸ்ரீகிருஷ்ணரை பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற அந்த அன்பை பார்க்கும் பொழுது இது புரியும். இப்படி அந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஃபலஸ்ருதி மாறி இந்த கடைசி 4 ஸ்லோகங்களில் இந்த சாஸ்திரத்தை வந்து எப்படி படிக்கணும், யாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், யாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது, இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம். இன்றைக்கி ஸ்லோகம் வந்து 71வது ஸ்லோகம். ஸ்ரத்தாவான் அனசூயச்ச ஸ்ருணியாதபி யோ நரஹ சோபி முக்தஹ சுபான் லோகான் பிராப்னுயா புண்ணிய கர்மனா. அனசூயகச்ச அப்படின்னா அவமதிக்காமல், எந்த சாஸ்திரத்தையும் அவமதிக்கக்கூடாது. ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் சாஸ்திரம் படிக்கக்கூடாது. கீதா கிளாஸுக்கு போகிறேன்னா எனக்கு நல்லது நடக்குங்கிற நம்பிக்கையோடு வரணும். அந்த ஆளும் வரலாம், வராட்டி இல்லை, அப்படி வரக்கூடாது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு அமுதமொழிகளை பார்ப்பீங்க, நிறைய பாடல்கள். சில பேரை பாட சொல்லி கேட்பார், நல்லா இருக்குது, இன்னும் ஒரு தடவை பாடு சொல்லுவார். ஒரு முறை ஒரு பக்தர்கிட்ட சொல்கிறார், நீ இந்த பாட்டு பாடு. அவர் சொல்கிறார், ஒரு பாட்டு பாடுறாரு, இன்றோ நாளையோ இறைவனை அடைந்து விடலாம் அப்படின்னு அந்த பாட்டு முடியுது. அப்போ நிறுத்து இந்த பாட்டை நிறுத்து அப்படிங்கிறாரு. அது என்ன இன்றோ நாளையோ, இன்றைக்கேன்னு சொல்லு. அதில் ஒன்று சந்தேகம் வரக்கூடாது. எப்போ நீ பகவான் நாமத்தை சொல்கிறியோ நம்பிக்கையோடு சொல்லணும். இன்றோ நாளையோ முடிஞ்சால் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கலாம் சொல்லக்கூடாது. இன்றைக்கேன்னு சொல்லு அப்படிங்கிறாரு. அதுதான் வந்து அது ஆட்டிடியூட், நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. எதையும் தள்ளி போடக்கூடாது. முழு நம்பிக்கையோட 100% நம்பிக்கையோடு ஒரு செயலை செய்யணும். பகவான் நாம சொன்னாலும் சரி, வீட்டில் கறிக்காய் வெட்டினாலும் சரி, தோட்டத்தில் வேலை பார்த்தாலும் சரி, கம்ப்யூட்டரில் வேலை பார்த்தாலும் சரி, ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்தாலும் சரி, என்ன வேலை செஞ்சாலும் 100% முழு கான்சன்ட்ரேஷனோடு செய்யணும். அதே நேரத்தில் நம்பிக்கையோடு செய்யணும். இந்த செயலை செய்கிறேன், எனக்கு இந்த விளைவு வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு செய்யணும் அப்படிங்கிறத அழகாக நமக்கு எடுத்து சொல்கிறார். இப்போ என்ன சொல்லுது, அனசூயகச்ச, அதனால் அவமதிக்கக்கூடாது. இந்த ஸ்லோகம் இது யார் சொன்னது, கிருஷ்ணர் சொன்னாரா இல்லையா, சொல்லியிருப்பாரா இல்லையா, எப்போ சொன்னது, யார் சொன்னது, இந்த போன்ற ஒரு விவாதத்துக்குள்ளே போகாமல் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வாழ்ந்தார், அவர் சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிற பூரண நம்பிக்கை யாருக்கு இருக்குதோ அங்கே தான் இந்த கீதையினுடைய ரகசியம் வெளிப்படும். இல்லைன்னா என்னன்னா பேருக்கு உட்காந்துட்டு போயிருப்போம், பெரிய அளவில் பெரிய நன்மை ஒன்றும் நடந்திருக்காது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது முக்கியமானது ஸ்ரத்தாவான் அப்படின்னா சுவாமிஜி சொல்கிறார், இந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் எந்த ஒரு லாங்குவேஜ்லேயும் மொழிபெயர்க்க முடியாது, சரியாக மொழிபெயர்க்க முடியாது. ஸ்ரத்தை அப்படிங்கிற வார்த்தையை இங்கிலீஷ்லேயும் சரி, ரீஜனல் லாங்குவேஜ்லேயும் சரி கரெக்டாக மொழிபெயர்க்க முடியாது. நம்ம வந்து தமிழில் சொல்லணும்னா செயல்பாட்டுடன் கூடிய நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லணும். அது அப்படி ஒரு வேர்டு, முக்கியமான வேர்டு ஸ்ரத்தா, செயல்பாட்டுடன் கூடிய நம்பிக்கை. யஹ நரஹா, எந்த மனிதன் ஸ்ருணியாதப்பி கேட்டாலும் கூட சஹ அப்பி முக்தஹ, அவனும் கூட முக்தனாகி விடுகிறான். புண்ணிய கர்மனாம், புண்ணியம் செய்தவர்களின் சுபானு லோகானு, நல்லுலகங்களை பிராப்னியாத்து அடைவான். இந்த சாஸ்திரத்தை அவமதிக்காமல் செயல்பாட்டோடு கூடிய நம்பிக்கையோடு ஒருவன் கேட்டால் அவனும் முக்தனாகி புண்ணியம் செய்தவர்கள் அடைகின்ற நல் உலகங்களை அடைவான். இப்போ புரிஞ்சுதான் ஏன் சாண்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. நமக்கு பொருள் புரியுதோ புரியலையோ அந்த சாண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பலன் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். திரும்ப சொல்கிறேன், இதனை அவமதிக்காமல், அதாவது இந்த சாஸ்திரத்தை அவமதிக்காமல் செயல்பாட்டோடு கூடிய நம்பிக்கையுடன் ஒருவன் கேட்டால் அவனும் முக்தனாகி புண்ணியம் செய்தவர்கள் அடைகின்ற நல்லுலகங்களை அடைவான். சரி, விரிவாக பார்ப்போம். யார் ஒருவன் இந்த கீதா சாஸ்திரத்தை சிரத்தையோடு படிக்கிறானோ அல்லது கேட்கிறானோ, படிக்கிறதும் சரி அல்லது கேட்கிறதும் சரி, அவர்களின் பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்குகிறது. கோட்டி 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 ஜென்மம் எடுத்து இந்த கடைசியாக அந்த ஜென்மம் வந்திருக்கு, மனுஷ ஜென்மம். எத்தனை தெரியுமா? 84 லட்சம் பிறவிகள் கடந்து இந்த மனுஷ ஜென்மம் கிடச்சிருக்கு. நம்ம பல பேருக்கு இதோட மகிமை தெரிகிறதில்ல. மனுஷனாக பிறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அப்படியே தரிகட்டு ஓடுது வாழ்க்கை. அப்படி போயிடாமல் 84 லட்சம் பிறவிகள்
தவம் கிடந்து இந்த மனுஷ ஜென்மம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் எல்லாத்தையும் தாண்டி எல்லாம் அந்த சர்க்கிள்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கிறோம். திரும்ப போய் இப்போ புல்லில் ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது, இங்கேயே அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும். அதுக்கு தான் இந்த சாஸ்திரம் நமக்கு வழி நடத்துது. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். விட்டுட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப சர்க்கிளுக்கு போகும். மறுபடியும் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் போய்கிட்டே இருக்கும். ஒரு முடிவே இருக்காது. அது எப்படி அப்படின்னா, ஒரு காட்டில் திடீர்னு நெருப்பு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய விலங்குகள்லாம் தப்பிச்சு ஓடும் பாருங்கள். பறவைகள்லாம் அந்த இடத்த காட்டை காலி பண்ணிட்டு ஓடிடும். அது மாதிரி எப்போ ஒருத்தர் பக்தி சிரத்தையோடு இந்த கீதா சாஸ்திரத்தை கேட்குறாங்களோ அப்போவே அவர்களிடம் இருந்த எல்லா விதமான தீய குணங்களும் எல்லா விதமான பாவங்களும் அழிந்து போகின்றன, அவனை விட்டு விலகுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அது இன்னொரு உதாரணம் சொல்லலாம். சூரியன் உதயமாயிடுச்சு அப்படின்னா பனி காணாமல் போயிடும். அது வரைக்கும் அந்த பனி இருக்கும், எங்கே பார்த்தாலும் போர் போத்துன மாதிரி இருக்கும். சூரியன் வந்துருச்சுன்னா அந்த பனி காணாமல் போயிடும். அது மாதிரி ஜென்ம ஜென்மாந்தர பாப்பங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு சிரவணத்தினாலேயே அவர்கள் விடுபடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்லுது. இதை செய்கிறது, இந்த சாண்டிங் பண்ணுறோம், இந்த கேட்குறோம் அப்படிங்கிறீங்களா, இது ஒரு அஸ்வமேத யாகம் செய்ததற்கு சமம். அவ்வளோ ஈஸியாக அஸ்வமேத யாகம் பண்ணுறது. படித்து பாருங்கள். அஸ்வமேத யாகம்னு கூகுளில் போடுங்க. அதுக்கு எவ்வளோ ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும், எவ்வளோ வேலை பண்ணணும், எவ்வளோ ஆட்கள் தேவை, எவ்வளோ பணம் தேவைப்படுது. அப்படி ஒரு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணதுக்கு ஈக்குவல் இது போன்ற சாஸ்திரங்களை பக்தி சிரத்தையோடு படிக்கிறதும் கேட்குறதும். கீதா சாஸ்திரத்துக்கு மட்டும் கிடையாது. லலிதா சகஸ்ரநாமம், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், சிவபுராணம், இன்னும் என்னென்ன சாஸ்திரங்கள் இருக்கோ, அமுதமொழிகள் ஆகட்டும், எதுவாக இருந்தாலும், திருக்குறளை கூட இருக்கட்டும். ஆனால் பக்தி சிரத்தையோடு படித்தா நிச்சயமாக அந்த பலன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதனால் இந்த சாஸ்திரத்தை சொல்கிறவருக்கும் நன்மை கிடைக்குது, கேட்பவருக்கும் நன்மை கிடைக்குது. இந்த ஒரு மணி நேரத்தை எவ்வளோ உருப்படியான காரியத்துக்காக செலவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரி, நல்ல விஷயங்களை கேட்குறதுனால ஏன்னா இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் இந்த கீதா சாஸ்திரத்தை கேட்காம இருந்தோம்னா வேறு ஏதாவது ஒரு சாஸ்திரத்தை கேட்போம். இந்த ஒரு மணி நேரம் இந்த கிளாஸுக்கு வராமல் இருந்தோம்னா வேறு ஏதாவது ஒரு புராணத்தை கேட்டுட்ருப்போம். 2 பேர் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா என்ன பேசுவாங்க தெரியுமா? எப்படி இந்தியா வல்லரசாக்குவதுன்னு பேசுவாங்களா? மூணாவது ஒருத்தரை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி இல்லை. அப்படி இந்த கிளாஸுக்கு வரலன்னா அந்த ஒரு மணி நேரம் எப்படி போயிருக்கும்? ஒரு தேவையற்ற வெளியில் போயிருக்கோம். அப்படி போகாமல் இந்த சாஸ்திரத்தை பக்தி சிரத்தையோடு கேட்கும்போதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா நல்ல ஒரு சம்ஸ்காரம் பதிவாகுது. நல்ல மனசில் நல்ல சம்ஸ்காரம் பதிவாகுது. கரெக்டாக 4 மணி ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு டான்னு பெல் அடித்த மாதிரி ஞாபகம் வருதில்ல, கீதா கிளாஸுக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு. இந்த சிரத்தையோடு கேட்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஞாபகம் வந்துடும். எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ கடமைகள் இருந்தாலும் சரி, ஞாயிற்றுக்கிழமையாக மத்தியானத்துக்கு மேலே தூக்கம் வராது. சாயந்தரம் கிளாஸுக்கு போகணுமே அப்படி ஒரு ஆரிச்சு இருக்கணும். இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சரியாக தான் போயிட்டுருக்கோன்னு அர்த்தம். இல்லை 5:30 மணிக்கு மேலே ஞாபகம் வருதுன்னா அங்கே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அதான் நல்ல சம்ஸ்காரம் பதிவாகுது. தொடர்ந்து இதை கேட்கும் பொழுது என்ன ஆகுனா மனதில் நல்ல சம்ஸ்காரம் பதிவாகுது. எண்ணங்கள், தேவையற்ற எண்ணங்கள்லாம் போயிட்டு இந்த நல்ல எண்ணங்கள் போய் பதிவாகுது. அதனால் கீழ்மையிலேருந்து நம்ம விடுதலை பெறுகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். சஹ அப்பி முக்தஹா அப்படின்னா சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறாரு, சுபானு லோகா பிரஸ்தானு லோகானு பிராப்னியாத்து. இந்த சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதுனால 2 விதமான நன்மைகள். ஒன்று, பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய நன்மை லிபரேஷன், முக்தி, காட் ரியலைசேஷன். யார் அந்த அதிகாரியாக இருந்து இந்த சாஸ்திரத்தை படிக்கிறாரோ, ஃபாலோ பண்ணுறாரோ, நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துகிறாரோ, அவர் நிச்சயமாக இந்த சாஸ்திரத்தின் மூலமாக இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து விடுதலை அடைவார். அதுதான் மெயின்
எஃபெக்ட் மெயின் வந்து நன்மை இந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதுனால. இன்னொரு எஃபெக்ட் இருக்குது, இன்னொரு நன்மை இருக்குது இந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதுனால. அது என்னங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த சாஸ்திரத்தை பொருள் புரிஞ்சு படித்தா ரொம்ப நல்லது. பொருள் புரியாவிட்டாலும் தொடர்ந்து இந்த சாஸ்திரத்தை படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா நிச்சயமாக உரிய வேலை வரும் பொழுது அது நடக்கும். ஒரு முறை என்னாச்சு, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார். அவர் ஒரு முறை தென்னிந்தியாவுக்கு யாத்திரை வந்தார். அப்போ ஸ்ரீரங்கம் அந்த பகுதியில் வந்துட்டுருக்கார். பல்லக்கில் அவர் தூக்கிட்டு வர்றாங்க. ஒரு இடத்துல ஒரு மரத்தடியில் ஒரு குருநாதர் அமர்ந்திருக்கிறார். சில சீடர்கள் உட்கார்ந்து பாடம் கேட்டுட்ருக்காங்க. என்ன பாடம் எடுக்கிறார்? பகவத்கீதையை சொல்லி கொடுக்குறார் அந்த குருநாதர். அந்த சீடர்கள்லாம் கேட்டுட்ருக்குறாங்க. சுற்றி அந்த கிராமத்தில் வேலை செய்கிற வயலில் வேலை செய்கிறவங்கள இருப்பாங்கள்ல, அவங்களும் வந்து உட்காந்துருக்குறாங்க, கேட்டுட்ருக்குறாங்க. மாணவர்களுக்கு இலக்கணம் தெரியும். ராமஹா, ராமோ, ராமாஹா இதெல்லாம் வந்து பேசிக் பாடம் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க சன்ஸ்கிரிட்டில். அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த சாஸ்திரத்தை எப்படி படிக்கிறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த கிராமத்தில் வயலில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு சான்ஸ்கிரிட்னா என்னென்னு தெரியாது. ஆனால் ஏதோ அவங்க ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லி கொடுக்குறாரு ஒரு ஆச்சாரியர், நம்மளும் போய் கேட்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து உட்காந்துருக்குறாங்க. இப்போ பாடம் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்குது. இந்த சைத்தன்யர் அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணும்போது பார்க்குறாரு, அந்த 7 ஜனங்க அவங்க கண்ணீர் விட்டு அழுதுட்டுருக்குறாங்க. மாணவர்களுக்கு படிச்சுட்ருக்காங்க. இந்த 7 விவசாய பெருமக்கள் அவங்க கண்ணீர் விட்டு அழுதுட்டு உட்காந்துருக்குறாங்க. இதை கவனிக்கிறாரு. பல்லக்கை நிறுத்த சொல்லிவிட்டு அங்கே போயிட்டு, ஏன்பா இங்கே என்ன நடக்குது? பகவத்கீதை கிளாஸ் நடக்குது. அவங்கள கூப்பிட்டு கேட்குறாரு, உங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது புரியுதா? அவங்கெல்லாம் வந்து வயலில் வேலை செய்கிறதுக்கு எப்படி அந்த ட்ரெஸ் போட்டுப்பாங்களோ அப்படி வந்து உட்காந்துருக்குறாங்க. உங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது புரியுது? அந்த சாஸ்திரம் புரியுதா? எதுக்காக நீங்கள்லாம் அழுவுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. இல்லை சுவாமி, எங்களுக்கு இந்த சான்ஸ்கிரிட்லாம் ஒன்றும் புரியாது. இங்கே என்ன சான்ஸ்கிரிட்டில் படிக்கிறாங்க அதுவும் உங்களுக்கு தெரியாது. எங்கள் கண்ணு முன்னாடி இங்கே ஸ்ரீகிருஷ்ணர் நிற்கிறார், அங்கே அர்ஜுனன் நிற்கிறான். நாங்கள் அதை கண் கூட பார்க்குறோம். எப்படி? எங்கள் கண்ணு முன்னாடி ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இருக்கார், அர்ஜுனன் இங்கே இருக்கிறான். அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் உபதேசம் பண்ணுறாரு, அதை நாங்கள் பார்க்குறோம். இதுக்கு பேர் தான் ஸ்ரத்தாவான், செயல்பாட்டோடு கூடிய நம்பிக்கையோடு வந்து உட்காந்துருக்குறாங்க. இந்த சாஸ்திரத்தை நான் கேட்டேன்னா எனக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கிற பூரண நம்பிக்கை. கொஞ்சம் கூட அதில் சந்தேகமே கிடையாது. எனக்கு புரியுமா புரியாதா, அந்த பூரணமான நம்பிக்கையோடு இருக்கணும். ஒரு இடத்துல என்னாச்சு, ரொம்ப நாள் மழையே பெய்யலை. இந்த கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு பண்ணாங்க. மழை பெய்யறதுக்கு என்ன செய்யலான்னு யோசிக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க. கடைசியில் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, மழை பெய்யறதுக்கு ஒரு யாகம் இருக்குது, அந்த யாகத்தை பண்ணோம்னா உடனே மழை வரும் அப்படி சொல்கிறாங்க. மழை பெய்யறதுக்காக யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. அந்த அடுத்த நாள் ஒரு யாகம் செய்ய போகிறாங்க. எல்லாரும் கோயிலுக்கு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தரவு போட்டாங்க. எல்லாரும் அன்னைக்கு காலையில் எல்லாரும் கோயிலை நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க யாகம் பார்க்கறதுக்காக. ஒரு வீட்டில் அம்மா இருக்கிறாங்க, குழந்தைகள்லாம் இருக்கிறாங்க. எல்லாம் கிளம்பி போகும்போது அந்த குட்டி பொண்ணு, அந்த சின்ன பிள்ளை என்ன பண்ணுச்சு, வீட்டிலேருந்து குடை எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு. அம்மா கேட்டாங்க, இப்போ எதுக்கு கொடை எடுத்துகிட்டு வர்ற அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்லை, அந்த குட்டி பொண்ணு சொல்லிச்சு, அம்மா நம்ம வந்து யாகம் நடக்கிற இடத்துக்கு போகிறோம். யாகம் எதுக்காக நடக்குது? மழை பெய்யறதுக்காக யாகம் நடக்குது. யாகம் முடிஞ்ச உடனே மழை பெய்யும். மழை பெய்ஞ்சால் நமக்கு கொடை வேணும் இல்லையா, அதனால் கொடை எடுத்துகிட்டு வர்றேன். மற்றவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, யாகம் நடக்குது, யாகத்துக்கு போகிறோம். இது இங்கே தான் பூரண நம்பிக்கை. அந்த குழந்தைக்கு இந்த கம்ப்ளீட்டாக நம்புது. இந்த யாகம் நடக்கிறது மழை பெய்யறதுக்காக. இந்த யாகத்தில் போய் உட்காந்தா நிச்சயமாக மழை வரும். மழை வந்தால் எனக்கு கொடை தேவைப்படும். அதனால் நம்பிக்கையோடு கொடை எடுத்துகிட்டு வருது. இது போன்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும். ஒரு சாஸ்திரத்தை படிக்கும் பொழுது, ஒரு பெரியவர்களிடம் ஒரு விஷயத்தை கேட்கும் பொழுது இது போன்ற நம்பிக்கையோடு கேட்டால் நிச்சயமாக அது நடக்கும். சோபி முக்தா, அவனும் கூட முக்தனாகி விடுகிறான். சரி, இப்போ வாங்க. அதாவது பிறருக்கு செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன சேவையாக இருந்தாலும் கூட அதுவே ஒரு ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நம்ம ஜடாயு அப்படின்னு பார்க்குறோம். எங்கே பார்த்தோம் ஜடாயுவை? ராமாயணத்தில் வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர். இந்த ஜடாயு
ராவணன் சீதையை தூக்கிட்டு போகும்பொழுது ஒரு சின்ன ஒரு பறவை தனி ஆளாக இருந்து அவங்க கூட போராடுது. அவன் என்ன பண்ணுறான், அவன் வால் எடுத்து வெட்டி கீழே வீழ்த்திடுறான். கீழே விழுந்து கிடக்குது, உயிருக்காக போராடிட்டு கிடக்குது. ராமர் என்ன பண்ணுறாரு, அங்கே இறுதி காரியங்கள் அந்த ஜடாயுக்கு செய்கிறார். தந்தையை போல எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறாரு. அதாவது அந்த பறவை செஞ்சது ஒரு உதவி, அதுக்கு பரம்பொருளே அந்த பறவைக்கு இறுதி காரியம் பண்ணுகிறார் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன உதவிகளாக இருந்தாலும் மற்றவர்களுக்கு பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம, அங்கே தான் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும், பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய காரியங்களுக்கு மிகப்பெரிய வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். சுபான லோகான பிராப்னியாத் புண்ணிய கர்மனாம். இந்த சாஸ்திரத்தை கேட்குறவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஒருத்தர் யாகம் பண்ணுறார், மிகப்பெரிய யாகம், அஸ்வமேத யாகம் போன்ற யாகத்தை செஞ்சால் என்ன புண்ணிய பலன் கிடைக்குமோ அப்படிப்பட்ட புண்ணிய பலன் இந்த சாஸ்திரத்தை கேட்கறதுனாலேயே வரும். இப்போ பார்ப்போம். இந்த ஸ்லோகத்தில் முக்கிய பலன் அப்படிங்கிறது என்ன, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், முக்தி, லிபரேஷன். சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது, ஞானம் வருது. இந்த உலகத்தில் நம்ம சேர்த்து வைக்கக்கூடிய எல்லா செல்வங்களும், அது எதுவாக இருக்கலாம், பணமாக இருக்கலாம், பொருளாக இருக்கலாம், வீடு வாசலாக இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், அது எல்லாமே ஒரு நாள் நம்ம விட்டு கையை விட்டு போகும். சிலருக்கு கண் முன்னாடியே காணாமல் போகும், சிலருக்கு அவங்க போனதுக்கப்புறம் காணாமல் போகும். எல்லாமே ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம விட்டு போகும். ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் நம்ம இறந்து போனாலும் நம்ம கூடவே இருக்கும். ஒரே ஒரு பொருள், இந்த உடம்பு அழிந்தாலும் நம்ம கூடவே இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் ஞானம், நாலேஜ். சாஸ்திரம் படிக்கிறதுனால நாலேஜ், இந்த ஞானம் வருது. ஞானம் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குது, எது நல்லது, எது கெட்டது, எதை செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாது, எதை பின்பற்ற வேண்டும், எதை பின்பற்றக்கூடாது, இப்படி போன்ற விஷயங்கள் நமக்கு ஒரு தெளிவான முடிவெடுக்கிறதுக்கு சாஸ்திரம்தான் சரியாக நமக்கு வழி நடத்துது. அதனால் அதுக்கு பேர் தான் ஞானம். இந்த ஞானம் எப்போதும் நம் கூடவே இருந்து நம்ம வழி நடத்தும். ஞானம் வந்தால்தான் முக்தி. கிளியர். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன்ட்ட ஒரு பக்தர் கேட்குறார், சுவாமி, காசியில் இறந்தால் முக்தின்னு சொல்கிறாங்களே, கேள்வி கேட்குறார், காசியில் இறந்தால் முக்தின்னு சொல்கிறாங்களே. அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறார், ஞானம் இருந்தால் எங்கே இருந்தாலும் முக்தி. ஞானம் இருந்துச்சுன்னா எங்கே இருந்தாலும் முக்தி. ஞானிக்கு எங்கே தான், இந்த இடத்துல தான் இறந்து போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அஞ்ஞானிக்கு வேணால் நீங்கள் சொல்லலாம், ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த சொல்லலாம். அதாவது ஞானம் நமக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம். சாஸ்திரம் படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன வருது, அந்த ஒரு தெளிவு கிடைக்குது. அதுதான் முதல் விஷயம், முதல் நமக்கு மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் அந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதுனால வரக்கூடிய நன்மை, அதாவது லிபரேஷன். இரண்டாவது பை ப்ராடக்ட்டு, அதுக்கு பேர் சான்ஸ்கிரிட்டில் அவாந்தர பலன்னு பேர், பை ப்ராடக்ட்டு. இப்போ எள் இருக்குது, எள்ளை கொண்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுறோம், செக்கில் கொடுத்துட்டு அரைக்கிறோம். அரைச்சிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்குது, நல்லெண்ணெய் கிடைக்குது. எள் அரைக்கிறதுனால நல்லெண்ணெய் கிடைக்குது. கூடவே நமக்கு என்ன கிடைக்குது, தவிடு. அதுவும் நமக்கு அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பொருள், அதுவும் நமக்கு தேவைப்படுது. அது மாதிரி இப்போ அதே மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இப்போ நெல் இருக்குது, முதல்ல மெயின் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, அரிசி. அதுலேருந்து வரக்கூடிய தவிடும் நம்ம மாடுகளுக்கு உணவாகுது, எப்படியோ ஒரு விதத்தில் நமக்கு பயன்படுது. அது மாதிரி மெயின் ஃபோக்கஸ் ஞானம். ஒரு சாஸ்திரம் படிக்கிறதுனால ஒரு தெளிவு பெறுகிறது, மனசாந்தி, மனசுத்தி கிடைக்கிறது, அதனால் ஒரு ஞானம் வருது. ரெண்டாவது அவாந்தர பலன். இந்த சாஸ்திரத்தை கேட்குறதுனாலையோ படிக்கிறதுனாலையோ அடுத்த ஜென்மத்தில் ஒரு புண்ணிய லோகத்தை, அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு கதியை அந்த ஆத்மா அடைகிறது. வீணாக போகாதுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில் நல்ல விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் அது வீணாக போகாது. அது நிச்சயமாக அதற்குரிய ஒரு பலனை நிச்சயமாக அது கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். அப்போ சிரவணம் நிச்சயமாக நன்மையை தான் நமக்கு செய்யும். சரி, இந்த சிரவணம் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா, நம்பிக்கையோடு செய்யணும்.
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு கதை சொல்லுவார். 2 நண்பர்கள் இருந்தாங்க. 2 நண்பர்கள் போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஒரு நண்பர் ஒரு இடத்துல பாகவதம் கிளாஸ் நடக்குது, அங்கே போயிட்டார். அங்கே போயிட்டு பாகவதம் கேட்குறதுக்காக அவர் போயிட்டார். இன்னொரு நண்பர் என்ன பண்ணார், வேறு ஏதோ தப்பான இடத்துக்கு போயிட்டார். அவர் போயிட்டு அங்கே போயிருக்கார். இந்த பாகவத கிளாஸில் உட்காந்துருந்த நண்பர் யோசிக்கிறார், இங்கே என்ன நடக்குது, என்னமோ சொல்கிறாங்க, சான்ஸ்கிரிட்டில் சொல்கிறாங்க, எனக்கு ஒன்றும் புரியவும் மாட்டேங்குது. என் நண்பன் அங்கே போய் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருப்பான், என் நண்பன் அங்கே போய் நல்லா சந்தோஷமாக இருப்பான், நான் இங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னு இவன் நினச்சிட்ருக்கிறான். யார்? பாகவத கிளாஸில் உட்காந்துருக்குறான். அந்த தப்பான இடத்துக்கு போன அந்த நண்பன் என்ன பண்ணுறான், அடைச்சி எங்கே வந்து விழுந்து கிடக்குறீங்க, என் நண்பன் அங்கே உட்காந்து இறை நாமத்தை சொல்லிகிட்டு இருப்பான், நல்ல விஷயங்கள்லாம் கேட்டுட்ருப்பான், நான் இங்கே வந்து பாலும் கிணத்துல விழுந்து கிடக்குறேனே சொல்லிட்டு அவன் இருக்கிறது, உடம்பு இருக்கிறது அங்கே, மனசு பூரா பாகவத கிளாஸில் இருக்குது. இங்கே இந்த ஆள் என்ன பண்ணுறான், உடம்பு இருக்கிறது இங்கே, மனசு பூரா வெளியில் இருக்குது, புலன் விஷயங்களில் இருக்குது. 2 பேருக்கும் வயசாகி போச்சு, இறந்து போனாங்க. இறந்து போனவுடனே பாகவதம் கேட்டவுடனே என்ன பண்ணாங்க, நேராக நரகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. இன்னொருத்தனை என்ன பண்ணாங்க, சொர்க்கத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அப்போ இந்த கதையை சொல்லிவிட்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், சொர்க்கம் நரகம் எங்கே வெளியில் கிடையாது, இங்கே இந்த வாழ்க்கையிலேயே. அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு கற்பனைக்காக சொல்லி வச்சுருக்குறாங்க. சொர்க்கம் நரகம் எல்லாமே நம்ம இங்கே பார்த்துட்டே போயிடலாம், இல்லை இந்த ஜென்மத்திலே எல்லாம் பார்க்கலாம். அப்போ சொர்க்கம் நரகம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்முடைய பயன், நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் அதுக்கு ரிட்டன் நிச்சயமாக வரும். எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும், கண்ணால் பார்த்தால் காத்தால் கேட்குற நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு காரியமும் அதுக்கு ஒரு பதிவு, அதுக்கு ஒரு விளக்கம் இருக்குது, நிச்சயமாக பலனை கொடுக்கும். இப்போ என்ன கருத்தை சொல்ல வர்றார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், எங்கே இருக்கிறியோ அதில் முழு மனசை போட்டு வேலை பண்ணு, ஸ்ரத்தையோடு கேட்கணும். பாகவதம் கேட்க வந்தவன் ஸ்ரத்தையோடு கேட்டிருந்தானா அவனுக்கு முழு பலனும் கிடைச்சிருக்கும். இல்லைன்னா உட்காந்து வெறுமனே உட்காந்துருந்து வேறு ஏதாவது நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா வீட்டை பூட்டிகிட்டு வந்தோமா வரலையா அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா, அப்படி வராமல் என்ன பண்ணணும், முழு மனசும் அந்த சாஸ்திரத்தில் வச்சு நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். அப்போ என்ன பண்ணுறோம், உத்தம அதிகாரிக்கு உடனே ஞானம் கிடைக்கும். யார் அந்த உத்தம அதிகாரி, அதுக்குரிய தகுதியோட ப்ராக்டிஸோட ரெகுலராக ஜப்பம் தியானம் பண்ணுறது, சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறது, நிஷ்டையோட வாழ்க்கை இருக்கிறது, அவர்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த சாஸ்திரத்தின் உட்பொருள் புரியும். சாஸ்திரம் படிக்கிறோம், அதுக்கான பொருளை நம்ம டெக்ஸ்ட்டில் படிக்கிறோம், ஆனால் உட்பொருள் என்பது இன்னும் அப்சர்வேஷன் நமக்குள்ளே அனுபவத்தில் வரணும், நம்மளுடைய அனுபவத்தில் அதை பார்க்கணும். அதுக்கு பேர் தான் உட்பொருள். அது யாருக்கிட்ட அந்த நிஷ்டை இருக்கிறதோ, யாருக்கிட்ட தப்போ பலன் இருக்கிறதோ, யாருக்கிட்ட தபஸ் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு இந்த சாஸ்திரத்தின் உண்மை கருத்து என்பது விளங்கும். அப்போ அதுக்கு நம்ம தகுதியாக நம்ம வச்சுக்கணும். சரி, அது ஃபஸ்ட்டு கிரேடு. செகண்ட் கிரேடு என்ன பண்ணுது, மனதில் சித்த சுத்தியை கொடுக்குது. கேட்குறதுனால என்ன நடக்குது, தொடர்ந்து வர்றதுனால ஒரு சித்த சுத்தி நமக்குள்ளே வருது, மனம் அமைதி பெறுகிறது. இந்த கிளாஸுக்கு 1 மணி நேரம் உட்காந்துருக்கனால சாந்தமாக இருக்குது, மனசு அமைதி பெறுகிறது, ஒரு நல்ல சம்ஸ்காரம் ஏற்படுது, பதிவு ஏற்படுகிறது, மன தூய்மை அடைகிறது. இதெல்லாமே ஞானத்துக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்மளை கொண்டுட்டு போவோம். எந்த விதத்துலேயும் இந்த கிளாஸு இந்த மாதிரி இது போன்ற நல்ல விஷயங்கள் கேட்குறதுனால வீணாக போகாது அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆனால் கேட்கும் பொழுது நம்பிக்கையோடு கேட்கணும். ஸ்ரத்தாவான், எது மேலே சிரத்தை இருக்கணும், பகவான் மேலே சிரத்தை இருக்கணும். யார் இந்த உபதேசத்தை கொடுத்தாரோ அந்த பகவான் மேலே நம்பிக்கை இருக்கணும். அப்புறம் நம்ம குரு பரம்பரா இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்குறாங்கல்ல, வசிஷ்டர் ஆரம்பித்து அத்தனை பேர் அதனோட ரிஷிகள் முனிகள்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாரும் எத்தனை பேரோட லைஃப்பை கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏதாவது கிரெடிட் ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டாங்களா, யாராவது எந்த வேதத்தை எழுதினவங்க இதை நான் தான் எழுதினேன்னு சொல்லி எங்கேயாவது பேர் போட்டுக்கிட்டாங்களா? இல்லை, அவங்க தியானம் பண்ணி இந்த ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதிர் வளைவுகளை அவங்க தியானம் பண்ணி அந்த கருத்துக்களை அவங்க நமக்கு புரிகிற மாதிரி, நமக்கு புரிகிற லாங்குவேஜில் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. எவ்வளோ பெரிய தியாகத்தை பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்களும் யாருக்கோ ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுறோம், பெருசாக எதிர்பார்க்குறோம். அவங்ககிட்ட நமக்கு திரும்பி செய்யணும்னு எதிர்பார்த்தா அதுக்கு பேர் பிஸ்னஸ். அதுக்கு பேர் என்னது, உதவி கிடையாது, கம்ப்ளீட்டாக சொல்லலாம் அது பிஸ்னஸ். பிஸ்னஸ் என்பது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வேலை செய்யாது. அப்போ தானம் தர்மம். தானம் என்றால் யாராவது கேட்டு கொடுத்தா அதுக்கு பேர் தானம், கேட்காம கொடுத்தா தர்மம்.
இப்போ ஸ்ரத்தையோடு கேட்கணும், நம்பிக்கையோடு கேட்கணும். எப்படி கேட்கணும்? அனசூயகச்ச, உபதேசத்தில் ஸ்ரத்தையோடு கேட்கணும், நம்பிக்கையோடு கேட்கணும், அவமதிக்காமல் கேட்கணும், சாஸ்திரத்தை அவமதிக்காமல் கேட்கணும். அப்படி கேட்டோம்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, முக்தக, பாபத்திலிருந்து விடுதலை, சுபான லோக்கான, நல்ல உலகங்களை அந்த ஆத்மா அடைகிறது. தொடர்ந்து இது போன்ற விஷயங்களை கேட்கறதுனால நல்ல உலகங்களை அடைகிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை முடிக்கிறாரு. ஸ்ரத்தாவான் அனசூயச்ச ஸ்ருணுயாதபியோ நரஹ சோபி முக்த சுபான் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மனா. இந்த சாஸ்திரத்தை செயல்பாட்டோடு கூடிய நம்பிக்கையோடு ஒருவன் கேட்டால் அவனும் முக்தனாகி புண்ணியம் செய்தவர்கள் அடைகின்ற நல்ல உலகங்களை அடைகிறான். இந்த அளவில் இந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்குவோம். அடுத்த ஸ்லோகத்தை அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். இந்த வாரத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஜெயந்தி வருது. ஸ்ரீமத் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தஜி மகாராஜ், அதாவது சசி மகாராஜ்னு பேர். நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச சசி மகாராஜ். அந்த சசி மகாராஜ் இல்லைன்னா நான் இங்கே உட்காந்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அவர்கள் செய்த தவம் இன்னைக்கு நாம் இந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய செட்டப்லாம் வந்திருக்குது அப்படின்னா அவர்கள் செய்த தவம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சீலரோட வாழ்க்கை இன்றைக்கு, அதாவது இந்த வாரத்தில் அவருடைய பிறந்தநாள் வருது. செவ்வாய்க்கிழமை 22 ஜூலை அவருடைய பிறந்தநாள் வருது. இன்றைக்கி எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து சில விஷயங்களை பார்ப்போம். இதை முடியாத பட்சத்தில் அடுத்த வாரத்துலையும் கண்டினியூ பண்ணுவோம். சரி, சசி பூஷன் சக்கரவர்த்தி அவருடைய பேர். சசி பூஷன் சக்கரவர்த்தி 1863 ஜூலையில் பிறந்தார். இவர் பிறந்த ஊர் இச்சாப்பூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர். அது ஒரு கிராமம், பக்கா கிராமம். இன்றைக்கி போய் பார்த்தாலும் இவங்க வீட்டை சுற்றி நெல் வயல் தான் இருக்கும். போகிறதுக்கு மண் பாதை தான் போகும். பெரிய தார் சாலைகள்லாம் ரொம்ப தூரம் தள்ளி தான் தார் சாலையை பார்க்க முடியும். மண் ரோடு தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட இவ்வளோ நாள் கழிச்சுன்னு அப்படி இருக்குன்னா, இவர் பிறந்த 1863 எப்படி இருந்திருக்குன்னு பார்த்துங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்டீரியர் வில்லேஜில் பிறந்தவர், ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இவர் சசி பூஷன் சக்கரவர்த்தி. ரெண்டு விதமான அறிவு, ஒன்று உலகியல் அறிவு, இன்னொன்று ஆன்மீக அறிவு. உலகியல் அறிவு ஒரு புஸ்தகத்தை படிக்கிறதுனால உலகியல் அறிவு நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ ஒரு பிஸ்னஸில் எப்படி நமக்கு நல்லபடியாக வரணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குரிய அவங்ககிட்ட போய் பேசினோம்னா அந்த டெக்னிக்கலாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, நம்மளும் சம்பாதிக்க முடியும். அது உலகியல் அறிவு. ஆன்மீக அறிவு இது போன்ற சாஸ்திரங்களை ஒரு சிரத்தையோடு ஒரு குருநாதரிடமிருந்து கேட்டு தெரியும் பொழுது ஆன்மீக அறிவு வரும். இப்போ சசி மகாராஜ் சின்ன வயதிலிருந்தே நல்ல படிக்கக்கூடிய ஹேபிட் உள்ளது. ரொம்ப ஆழ்ந்து சிந்தித்து படிக்கக்கூடிய ஒரு ஹேபிட்டு அவர்கிட்ட இருந்தது. அப்போ நம்ம இந்து சாஸ்திரம் மட்டும் கிடையாது, மற்ற பைபிள் படிப்பார், மற்ற சாஸ்திரங்களையும் படிப்பார். அப்படிப்பட்ட ஒரு பரந்த மனப்பான்மை கொண்டவர். அதாவது இதுதான் சாஸ்திரம் சொல்லுது, ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ்ன்னு சொல்லுது. ஸ்ரேயஸ் அப்படின்னா உத்தமமான விஷயம், பிரேயஸ் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியது பிரேயஸ். ஸ்ரேயஸ் தான் உயர்ந்தது ஞானம். பிரேயஸும் யாருக்கு தேவையோ அந்த பிரேயஸ் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் அவர்கள் கொஞ்ச காலம் காத்திருந்து தான் ஸ்ரேயஸுக்கு வரணும். அப்போ இந்த ரெண்டுமே மனுஷங்கிட்ட வருது. ஆனால் யார் தீரகா, யார் புத்திசாலியோ அவன் ஸ்ரேயஸை தேர்ந்தெடுப்பான். இந்த ரெண்டுமே மனுஷங்கிட்ட வருது, ரெண்டு சான்ஸும் கிடைக்குது. அந்த யார் புத்திசாலியோ அவன் பிரேயஸை விட்டுட்டு ஸ்ரேயஸை தேர்ந்தெடுப்பான்னு சொல்லுது. அப்படி ஸ்ரேயஸை தேர்ந்தெடுத்தவர் நம்ம சசி மகாராஜ். ரொம்ப வசதியான குடும்பம், அந்த காலத்திலேயே வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தவர். அவர் இந்த ஸ்ரேயஸ் வாழ்க்கைக்கு வர்றாரு. இவங்களுடைய அப்பா பேர் ஈஸ்வரச்சந்திர சக்கரவர்த்தி. அவர் ஒரு சிறந்த காளி பக்தர். அங்கே பெங்காலில் எப்போதும் எங்கே பார்த்தாலும் எந்த தெருவுக்கு போனாலும் ஒரு காளி கோயில் இருக்கும். அங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டிடி காளி.
இவர் இந்த ஈஸ்வரச்சந்திர சக்கரவர்த்தி பூர்ணானந்த அவதூதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய மகான், அவர் தாந்திரிகத்தில் பெரிய மகான், அவருடைய சீடராக இருந்தார். தாந்திரிக சாஸ்திரத்தில் கரை கண்டவர், தாந்திரிக சாஸ்திரத்தில் நல்ல கரை கண்டவர். இவர் பைக்காரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜமீன் இருந்தது. அந்த ஜமீனில் அரசவை பண்டிதராக இருந்தார். யார்? இந்த சசி மகாராஜுடைய அப்பா. அந்த காலத்திலேயே அரசவை பண்டிதராக இருந்தார். பிற்காலத்தில் சாரதாம்மா, சுவாமி சாரதானந்தர், யோகின்மா இவங்களெல்லாம் தாந்திரிகம் படிக்கிறதுக்கு இவங்கக்கிட்ட தான் அனுப்பி வச்சாங்க. நீ போயிட்டு ஈஸ்வர சந்திர சக்கரவர்த்திகிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி தாந்திரிக சாஸ்திரம்லாம் கற்றுக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. இவரை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரிஷியை போல் இருப்பாராம். எப்படின்னா தியானம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார்னா இப்படி கண்கள்லாம் செவந்து போயிருக்குமா, நெஞ்செல்லாம் செவந்து போயிருக்குமா. அவ்வளோ பல மணி நேரங்கள் உட்காந்து பூஜை பண்ணுவார், தியானம் பண்ணுவார். அப்படி ஒரு நிஷ்டையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர். வேலூர் மடத்தில் நடந்த எல்லா முக்கியமான பூஜைகளையும் இவர் தான் தந்திர தாரக்குன்னு பேர். அதாவது பூஜைக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுறவர், எல்லா மந்திரங்களையும் சொல்கிறவர். அந்த காலத்தில் நம்ம மடத்தில் முதல் முறையாக துர்கா பூஜை நடந்தபோது இவர் தான் அந்த மந்திரம்லாம் சொல்லி கொடுத்து அந்த பூஜையை ஆரம்பித்து வைக்கிறாரு. இவர் தந்திர தாரக்காக இருந்து செய்து வச்சார். இவர் ஆரம்பித்து வச்சது இன்றைக்கு வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு, அந்த ட்ரெடிஷன் போயிட்டுருக்குது. இவருக்கு அப்புறமா இவரோட பையன் அந்த சசி மகாராஜ், நம்மளோட சசி மகாராஜ், அவர் அந்த பூஜையில் ரொம்ப ஈடுபாடு. ஏன்னா அந்த பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால அது ஈடுபாடு இருக்குது, அதன்படி வர்றார். இவங்க அம்மா, அது அப்பாவோட அவங்க அம்மன்னு அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு ஆளி பக்தை. ஒரு முறை என்னாச்சு, அவங்களோட ஒரு பிள்ளைக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு. அவங்க காளிக்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு என் பையனுக்கு உடம்பு சரியாகி போயிடுச்சுன்னா என்னுடைய வலது கையை உன்னுடைய சேவைக்காக பயன்படுத்துவேன் அப்படின்னு ஒரு சத்தியம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஏன்னா டாக்டருங்க எல்லாரும் கைவிட்டுட்டாங்க, அவன் பையன் பிழைக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. கடைசியாக அவங்க காளி முன்னாடி கொண்டு அந்த குழந்தைய போட்டுட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த குழந்தை பிழைச்சி வந்துச்சுன்னா என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் என் வலது கையை வேறு எந்த உபயோகத்துக்கும் பயன்படுத்த மாட்டேன், உன் நாமம் சொல்வேன், உன் பூஜை செய்கிறதுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லி உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டாங்க. கொஞ்ச நாள் அந்த பையன் பிழைச்சிக்கிட்டான். அன்றிலிருந்து என்னாச்சு, கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் தன் வலது கையை வேறு எந்த பணிக்கும் பயன்படுத்தவில்லை. சாப்பிட்றது கூட கிடையாது. யோசிச்சு பாருங்க, தன் வலது கையை அர்ப்பணிச்சிட்டாங்க காளி தேவிக்கு. கடைசி வரைக்கும் அப்படி அந்த கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றினாங்க. இது அவங்க வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம். சசி மகாராஜ் 1883 அக்டோபர் மாதம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை முதல் முறையாக சந்திக்கிறாரு. முதல் முறையாக உள்ளே வரும் பொழுது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் பக்தர்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கார். என்ன விஷயம் பேசுகிறார் தெரியுமா? செங்கல் சூளையில் செங்கல் தயார் பண்ணுவாங்க. தயார் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனியோட முத்திரையை முதல்ல வச்சுருவாங்க. செங்கல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அடுப்புக்குள்ளே கொண்டு போய் வைப்பாங்க. முத்திரை போட்டதுக்கப்புறமா தான் அடுப்புக்குள்ளே கொண்டு போய் வைப்பாங்க. அப்புறம் வச்சாச்சுன்னா அடுப்பில் எரிஞ்சதுக்கப்புறம் செங்கல் கடினமாயிரும். வெளியில் எடுத்தால் அந்த முத்திரை உடையாமல் இருக்கும் முன்னாடி. அது மாதிரி இந்த உலகத்துக்குள்ளே போய் நுழையிறதுக்கு முன்னாடி நான் யார், ஆன்மீகம்னா என்ன போன்ற விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு உலகத்துக்குள்ளே வந்தோம்னா ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. உலகத்தினால வரக்கூடிய பிரச்சனைகளில் நாம் பாதிக்கப்படாமல் இருப்போம். இதே இன்னொரு விதமாக சொல்லுவார், பலாப்பழம் இருக்கிறது அப்படி சொல்லுவார். அது ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார். பலாப்பழம் அறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும், கையில் எண்ணெய் பூசிக்கணும். எண்ணெய் பூசிக்கிட்டு பலாப்பழத்தை அறுத்தோம்னா கையில் பிசுன்னு ஒட்டாது. இது எல்லாருக்கும் தெரியுது, எங்களுக்கு தெரியுமே சுவாமி. பலாப்பழம் இருக்குன்னா கையில் எண்ணெய் பூசிக்கணும். அதுக்கு பின்னாடி என்ன கருத்து இருக்குது, இந்த உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், உலகத்தில் ஆக்டிவிட்டியில் தொலைகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், ஈஸ்வர பக்திங்கிறத அந்த எண்ணெயை என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும். ஈஸ்வர பக்தி, கடவுள் பக்தி, பிரேமை, இது போன்ற விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா உலகியலால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை நம்ம பாதிக்கப்படாமல் இருக்கோம். பிரச்சனைகள் இருக்கும், எது வரைக்கும் நம்ம மனுஷ ஜென்மம் இருக்கோ அது வரைக்கும் அதுவும் கூடவே வரும். ஆனால் அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வழிவகைகள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க.
சரி, ஒரு நாள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவர்கிட்ட கேட்குறாரு, உனக்கு உருவ கடவுள் பிடிக்குமா அருவ கடவுள் பிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. நமக்கெல்லாம் தெரியும் உருவ கடவுள் அப்படின்னா இப்போ வந்து விஸ்வநாதர், மீனாட்சி, காமாட்சி இப்படி ஒரு உருவம் வச்சு நம்ம சுவாமியை கும்பிடுறோம். இப்போ உருவம் பிடிக்குமா, உருவம் இல்லாத ஓங்காரத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அந்த அருவ கடவுள் பிடிக்குமான்னு கேட்குறாரு. அப்போ அவர் சொன்னார் பதில். நம்மளாம் தான் என்ன சொல்லியிருப்போம், ஏதாவது ஒன்று டிக் பண்ணியிருப்போம், உருவம்னு சொல்லியிருப்போம், இல்லைன்னா அருவம்னு சொல்லியிருப்போம். இவர் என்ன சொன்னார், மனசில் பட்டது அப்படியே சொன்னார். கடவுள் இருக்கிறாரானே எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது, நீங்கள் உருவம் அருவங்கிறீங்களே. கடவுள் இருக்கிறாரா எங்கே இருக்கிறாரா அதை பற்றியே எனக்கு சரியான புரிதல் இல்லை. இன்னும் எங்கே போய்ட்டு நான் உருவத்தை பற்றி சொல்கிறது, அருவத்தை பற்றி கிளியராக மனசில் பட்டதை கொஞ்சம் கூட ஒழிக்காமல் அந்த குருநாதர்கிட்ட பேசும்பொழுது அப்படி அந்த மாதிரி பேசணும். பெரியவங்களை பார்த்து பேசும்பொழுது மனசில் வந்து கள்ளமில்லாமல் மனசில் தோன்றின விஷயத்தை அப்படியே சொல்லணும். அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, பரவாயில்லை உனக்கு நான் வந்து புரிய வைக்கிறேன் அப்படி சொல்லி சொல்கிறாரு. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன்ட்ட வந்த அந்த சீடர்களில் அவர் சொல்வார், ஒவ்வொருத்தரையும் பற்றி சொல்லும்போது இவர் ராமரின் அம்சம், இவர் கிருஷ்ணரின் அம்சம், இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை சொல்லுவார். ஒருத்தரை பார்த்து இவர் வந்து ஜாம்பவானின் அம்சம் அப்படிங்கிறாரு. இப்படி சொல்லும் பொழுது ஒருத்தரை பார்த்து சொல்வார், இவர் அர்ஜுனன் வந்து போன பிறவியில் அர்ஜுனனாக இருந்தவன் இந்த பிறவியில் இவராக வந்திருக்கார் அப்படி சொல்கிறார். இந்த சசி மகாராஜை பற்றி சொல்லும் பொழுது இவர் இயேசு கிறிஸ்துவோடு வந்து அவருடைய சீடர் அப்படின்னு சொல்கிறார். இது வந்து சாரதானந்தரையும் சசி மகாராஜையும் பார்த்து இந்த விஷயத்தை சொல்கிறார். இப்போ போன ஜென்மத்தில் இன்னொரு அவதாரத்தில் கூட வந்தவங்க இப்போ இந்த அவதாரத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறார். ஒரு நாள் இந்த சசி மகாராஜ் வந்து புஸ்தகம் படிக்கிறவங்க ரொம்ப டீப்பாக படிச்சுட்ருக்கார். நிறைய வெளிநாட்டு எழுத்தாளர்கள் எழுதின புஸ்தகங்கள்லாம் ரொம்ப டீப்பாக படித்து அதில் மைண்டு ரொம்ப டீப்பாக போயிடுச்சு. அவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கார், சசி எங்கே இருக்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டே இருக்கார். காதிலே விழலை. ரொம்ப நேரம் கழித்து இந்த புக்கெல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு வந்து கேட்குற, என்ன கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறார். அப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு கேட்டேன். நான் ஒரு புஸ்தகம் படிச்சுட்ருக்கேன், அந்த புஸ்தகத்தெல்லாம் தூக்கி கங்கையில் போடு. எது ஆன்மீக அறிவை தருமோ அதை மட்டும் படி. எந்த புஸ்தகம் நம்ம படிக்கணும் தெரியுமா, ரியலைஸ்டு சோல் யாராவது சொன்ன விஷயங்கள் இருக்குல்ல அதை படித்தா நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். மற்ற தேவையற்ற புஸ்தகங்களை படிக்க வேண்டாம், அது வந்து உனக்கு உதவாது அப்படிங்கிறாரு. யார் சாதகர்களோ, யார் ஆன்மீக சாதகர்களோ அவர்கள் படிக்கக்கூடிய புஸ்தகத்துலேயும் கூட செலக்டிவாக இருக்கணும். எந்த புஸ்தகம் படித்தா எனக்கு நன்மை தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ சொல்கிறாரு, அதெல்லாம் தூக்கி கங்கையில் போடு. நீ எதை தேடுறியோ அது இங்கே இருக்குது. நீ எதை அந்த புஸ்தகத்தில் தேடிட்டு இருக்க, அந்த புஸ்தகத்தில் நீ எதை தேடுகிறாயோ அது இங்கே இருக்குன்னு இங்கே காமிக்கிறார். அவரை காமிக்கிறார், இங்கே இருக்குது. அப்போ தான் சசி மகாராஜ் புரிஞ்சது, நான் வந்து எந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு என்ன வேலை பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அப்போவே கொண்டு போயிட்டு குருநாதர் உத்தரவுப்படி எல்லா புஸ்தகத்தையும் கங்கையில் தூக்கி போட்டு வந்துட்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணுறாரு. எல்லாரும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன்ட்ட மற்ற சீடர்கள்லாம் போயிட்டு எனக்கு வந்து பரவச நிலை அனுபவம் வேணும். சுவாமி பிரம்மானந்தர் கேட்குறார் பரவச நிலை அனுபவம். ஈவன் சுவாமி விவேகானந்தர் கேட்குறார், நான் வந்து 3 நாட்கள் வெளி உலகத்துக்கே வராமல் எப்போதும் வந்து ஒரு அனுபவத்தில் உயர்ந்த அனுபவத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. இப்படி மற்றவங்க எல்லாரும் கேட்குறாங்க. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் ஒரு நாள் இவரை பார்த்து கேட்குறாரு, உனக்கு ஒன்றும் வேண்டாமான்னு கேட்குறாரு. எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், பரவச நிலை அனுபவங்கள் எதுவுமே வேண்டாம், உங்களுக்கு சேவை பண்ணணும். எப்படி உங்களுக்கு நான் சேவை பண்ணணும், அதை தவிர எனக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம். கைங்கரியம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தில் சொல்லுவாங்க கைங்கரிய சேவா. அந்த கைங்கரிய சேவைக்கு எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுங்கள், அதுவே போதும். அப்போ எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தால் குருநாதர் மேலே எவ்வளோ நம்பிக்கை இருந்தால், என் குருநாதர்கிட்ட நான் சரணடைஞ்சிருக்கேன், என் குருநாதர் எனக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்வார் அப்படிங்கிற பூரண நம்பிக்கை இருந்தால் எனக்கு அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம், உங்கள் சேவையில் உனக்கு சேவை செய்கிறதுக்கு பாக்கியம் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார். அதன்படியே அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறார், ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறார், எப்போதும் சைவ உணவுகளையே தொடர்ந்து சாப்பிடு. ஏன்னா நீ எந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கியோ அதன்படி அதை வாழ்க்கை நடத்து, திடீர்னு எதையும் மாற்றிக்க வேண்டாம். எது வழியாக உங்கள் குடும்பத்தில் பாரம்பரியத்தில் எப்படி வந்திருக்கிறீங்களோ அதை கண்டினியூ பண்ணு அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஒரு அழுத்தமாக சொல்லி கொடுக்குறாரு. அவருக்கு அதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணதுனால சவுத் இந்தியாவுக்கு வரும் பொழுது அவருக்கு ரொம்ப அது உதவியாக இருந்தது. சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த ஸ்ட்ரிக்டாக அந்த விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணதுனால சென்னைக்கு வரும் பொழுது அவருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு. இங்கே இருக்கக்கூடிய கல்ச்சரில் அவர் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிக்கிட்டார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம்.
ஒரு நாள் சசி மகாராஜ் அப்படியே கவலை தோய்ந்த முகத்தில் அப்படியே கன்னத்தில் கை வச்சு உட்காந்துருந்தார். அப்போ சொல்கிறார், ஆன்மீக வாழ்க்கை எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருங்க, எப்போதும் நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும். ஆன்மீக வாழ்க்கை சிடுமூஞ்சிகளுக்கு அல்ல. நான் ஆன்மீக வாழ்க்கையை கடைபிடிக்கேன்னு சொல்லிட்டு சிடிச்சின்னு இருந்தோம்னா அது கிடையாது. எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு ஒரு உபதேசத்தை கொடுக்குறார். ஒரு நாள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு வெயில் காலம், அவருக்கு ஒரு ஐஸ் கட்டி தேவைப்படுது. ரொம்ப தூரத்தில் போயிட்டு டவுனில் போய் வாங்கிட்டு வரணும். வாங்கி ஐஸ் கட்டியை வாங்கி தலைமையில் வச்சு சமந்துக்கிட்டே வர்றார். யோசிச்சு பாருங்கள், ஐஸ் கட்டி தொட்டாலே நம்மளால் கை விரைச்சி போயிடும். தலை மேலே அவ்வளோ பெரிய ஐஸ் கட்டியை வச்சு தொடர்ந்து நடந்து வர்றாரு. ஐஸ் கட்டி உருகி உடம்பெல்லாம் அந்த ஐஸ் கட்டி வருது. அப்படி கொண்டு வந்து சேர்க்குறா. அவ்வளோ குரு பக்தி. அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் இதெல்லாம் கிடையாது, சிஸ்டம்லாம் கிடையாது. பத்திரமா கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கான சிஸ்டம்லாம் கிடையாது. பெரிய ஸ்டோரேஜில் அந்த ஐஸ் கட்டி இருக்கும். அங்கேருந்து வேணுங்கிறவங்க வாங்கிட்டு போவாங்க. இவர் வாங்கி ஒரு பையில் வச்சு தலையில் வச்சு சமந்துக்கிட்டு வர்றாரு. அவ்வளோ ஒரு குரு பக்தி, ஒரு எளிமையான சுபாவம் உள்ளவர் அப்படிங்கிற பார்க்குறோம். காசிப்பூரில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் காசிப்பூரில் இருந்து சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அப்போ அவருடைய மற்ற சீடுகள்லாம் சேர்ந்து முறை வைத்து அவருக்கு சேவை பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் எந்தெந்த டைமில் போயிட்டு சேவை பண்ணணும் பண்ணுறாங்க. இவருக்கு அப்போ தான் எக்ஸாமுக்கு படிச்சிட்ருக்கார். இவர் ஸ்டூடெண்ட், இவர் எக்ஸாமுக்கு படிச்சிட்ருக்கார். வீட்டில் பேரண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க, அவன் எக்ஸாமை எழுத சொல்லுங்கள், குருநாதர் சேவைன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம் எழுதாம விட்டான்னா ஃபெயிலாகி போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு இந்த செய்தி வந்துருச்சு. ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு, நீ போயிட்டு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வா அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, நான் போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு முடிச்சுட்டு வர வரைக்கும் நான் உயிரோடு இருப்பேன்னு எனக்கு உத்தரவாதம் கொடுங்க. நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் போகிறேன், எக்ஸாம் எழுத போகிறேன், நான் போய் எக்ஸாமெல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு வர்ற வரைக்கும் எனக்கு உயிரோடு நான் இருப்பேன்னு சொல்லி எனக்கு உத்தரவாதம் கொடுங்க, அப்புறமா நான் போகிறேன் அப்படின்னு. அதை எப்படி நான் தர முடியும்? அப்போ நான் போக மாட்டேன். அப்படி எக்ஸாமெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு அதோட படிப்பெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு குரு சேவையில் முழுவதுமாக தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாரு. வீட்டுக்கு போக சொல்லி எத்தனையோ முறை சொல்கிறாங்க, யாரோ சொல்கிறாங்க. இவர் என்ன சொல்கிறாரு, எனக்குடைய வீடு இந்த உலகம் எனக்கு எப்படி தெரியுமா, புலிகள் நடமாடக்கூடிய காடு மாதிரி எனக்கு தெரியுது. நான் எங்கேயும் யாரையும் போய் பார்க்கல. எனக்கு என்னுடைய மொத்த மனசு எங்கே இருக்குது, என்னுடைய குருநாதருக்கு சேவை பண்ணணும், அதில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு. பிற்காலத்தில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய மறைவுக்கு பிறகு எல்லாரும் மறைஞ்சிட்டார், அவர் காலமாயிட்டார்னு சொல்லிட்டு அந்த உடலை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, எரிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல போட்டு அந்த சுடுகாட்டில் என்ன பண்ணுறாரு, விசிறிக்கிட்டு இருக்கார். அவர் இன்னமும் இருக்கிறாரு நம்பிக்கையோடு. அவ்வளவு ஒரு குரு சேவையில் ஒரு பக்தியோடு இருக்கிறாரு. அவருடைய மறைவுக்கு அவர் இருக்கும் பொழுதே ஒரு நாள் என்னாச்சு, மூத்த கோபால்னு ஒரு சீடர், அவர் சில காவி உடைகள் ருத்ராட்சம்லாம் கொண்டு வந்து என்ன சொல்கிறாரு, நான் இந்த வழியாக பூரி ஜெகநாத் யாத்திரை போகக்கூடிய சாதுக்கள் வருவாங்க, அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார். அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், இதை போய் அவங்களுக்கு கொடுக்கறத விட இங்கே இருக்காங்களே இந்த சசி ராக்கால் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்களே, இவங்கெல்லாம் 1000 துறவிகளுக்கு சமம், இவங்களுக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்கிறார். என்ன பண்ணுறாரு, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தன் திருக்கரத்தாலேயே இந்த ஸ்தாபனத்தை அப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறார். அந்த காவி உடைகளை அப்போ யாரெல்லாம் அந்த முன்னாடி இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு முறைப்படி ராமகிருஷ்ண மடத்தை தொடங்கியவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரே. அவருடைய திருக்கரத்தால் அவர் இந்த காவி உடை அவர் அப்போவே வாங்கிக்கிறாங்க. பிற்காலத்தில் முறைப்படி அவங்க விரஜாகமெல்லாம் எடுத்து முறைப்படி வச்சுக்கிறாங்க. பட் அன்றைக்கி அவங்க ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவர்கிட்ட அந்த காவி வஸ்திரத்தை. அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஒரு நாள் என்னாச்சு, ஊரில் ரத யாத்திரை நடக்குது. அந்த பெங்கால், ஒடிஷா அது போன்ற ஏரியாக்கள்லாம் அந்த பூரி ஜெகநாத்தோடைய ரத யாத்திரையோட தாக்கம் இருக்கும். இப்போ மதுரையில் ஒரு மீனாட்சி கல்லழகர் உற்சவம் அப்படின்னா அந்த என்டையர் சவுத்தும் அதுக்கு ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷன் இருக்கும். இது மாதிரி பெங்காலில் என்ன அப்படின்னா அந்த ரத யாத்திரை எல்லோரும் சிறப்பாக கொண்டாடுவாங்க. ரத யாத்திரை அன்னைக்கு ஒவ்வொரு வீடுகளையும் சின்னதாக ரதம் பண்ணி ரதத்தை இழுத்துட்டு போவாங்க. அந்த விழாவெல்லாம் கொண்டாடுவாங்க. அப்போ ரத யாத்திரை எல்லா இடத்துலையும் கொண்டாடுறாங்க. இவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சசி மகாராஜை கூப்பிட்டு, நீ போயிட்டு ரத யாத்திரையெல்லாம் நடக்குது, வெளியில் எல்லாம் கோலாகலமாக பக்தர்கள்லாம் இருக்காங்க, நீ போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறார். பெரிய விழா நடக்குது, நிறைய மக்கள் கூடக்கூடிய இருக்க, சந்தையெல்லாம் நடக்கும், நீ போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு. அப்போ போயிட்டு பார்த்துட்டு அங்கே நிறைய பொருட்கள்லாம் ஏழை ஜனங்க, கிராமத்து ஜனங்க பொருட்கள்லாம் கொண்டாந்து விற்கிறாங்க. அதெல்லாம் பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு
ஒரு கத்தி மட்டும் அந்த காலத்தில் ஒரு அண்ணாவோ 2 அண்ணாவோ கொடுத்துட்டு ஒரு கத்தி வாங்கிட்டு வந்துட்டு வந்துட்டார். வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், நான் போயிட்டு பொருட்காட்சியில் பார்த்தேன், ஒரு கத்தி ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னாரு. எதுக்கு? உங்களுக்கு பழம் கட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு உதவியாக இருக்கணும்னு வாங்கிட்டு வந்தேன். அப்பா சொன்னார், நல்லது பண்ண, நீ செஞ்சது நல்லது. ஏன்னா இது போன்ற சின்ன சின்ன விழாக்களில், ஊரில் நடக்கக்கூடிய இந்த விழாக்களில் ஏழை ஜனங்க அவங்களுடைய தயாரிப்புகளை கொண்டு வந்து வச்சு வியாபாரம் பண்ணுவாங்க. அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம பொருட்களை வாங்கணும். அங்கே போய் என்ன பண்ணக்கூடாது? பேரம் பேசக்கூடாது. அவங்ககிட்ட போய் பேரம் பேசக்கூடாது. எங்கேயாவது நீங்கள் போய் மாலில் போய் நீங்கள் பேரம் பேசுவீங்களா? அங்கே லேபிள் போட்டு வச்சுருப்பேன், அப்படியே நான் அந்த காசு கொடுத்துட்டு பொருளை வாங்கணும். ஆனால் ஏழை ஜனங்க அந்த ரோட்டு ஓரத்தில் உட்காந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை விற்றுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட போயிட்டு ₹1 சொன்னால் 50 பைசாக்கு தருவியான்னு என்ன பண்ணக்கூடாது? பேரம் பேசக்கூடாது. அப்படி அந்த பொருட்களை வாங்கிட்டு வர்றதுனால அவருடைய பொருளாதாரம் உயரும். அதனால் எப்போவாது இது மாதிரி சந்தைகளுக்கு போகும் பொழுது என்ன பண்ணணும்? ஏதாவது ஒரு பொருட்கள் அங்கேருந்து வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஒரு நாள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு, உங்களுடைய அன்பான சேவையில் என்னை கட்டி போட்டுட்டீங்க, உங்களை விட்டுட்டு நான் எங்கே போகிறேன்? இவங்க எல்லோரும் சோகமாக உட்காந்துருக்குறாங்க. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனோட ரொம்ப உடல்நிலை சரியில்லாமல் படுத்திருக்கிறாரு. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, உங்களுடைய அன்பான சேவையில் என்னை கட்டி போட்டுட்டீங்க, உங்களை விட்டு நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன், உங்கள் கூடவே இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்குறாரு. ஆகஸ்ட் 1886 ஆகஸ்ட் 16 ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் மகாசமாதி அடைகிறாரு. என்ன பண்ணுறாங்க? எல்லாத்தையும் அவருடைய உடலை கொண்டு போய் தகனம் பண்ணுறாங்க. அஸ்தி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு பக்தர் என்ன பண்ணுறாரு? ரொம்ப மேஜர் போர்ஷன் அஸ்தி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு காங்கூர்காட்சி அப்படின்னு ஒரு இடத்துல அவங்க கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க. மீதி இருக்கிற அஸ்தியை சசி மகாராஜ் மற்றவங்கெல்லாம் சேர்ந்து எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க? வாரணாகர் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல ஒரு பாலடைஞ்ச பங்களா, அந்த பங்களாவில் அந்த பங்களாவுக்கு அப்போ என்ன பேர்? பேய் பங்களான்னு பேர். பேய் பங்களா, அதாவது ரொம்ப இடிஞ்சு போய் கண்காணிப்பே இல்லாமல் பராமரிப்பே இல்லாமல் மரங்கள்லாம் முளைச்சிருக்கும். அப்படி ஒரு பங்களா. அந்த பங்களா தான் அந்த காலத்தில் ₹2 வாடகை கிடச்சிது. எவ்வளோ வாடகை? ₹2, ரொம்ப குறைவான வாடகை கிடைச்சது அந்த பங்களா. அது ஒரு பக்தர் அந்த வாடகை பணத்தை கொடுக்குறாரு. நான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவர் உயிரோடு இருந்தபோது சேவைக்காக நான் எப்போதும் பணம் கொடுத்தேன், இப்போவும் அந்த பணத்தை நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். அவர் பேர் சுரேந்திரன் பேர். இப்போவும் அந்த பணத்தை நான் கொடுக்குறேன். நீங்கள் ஒரு இடத்த வாடகைக்கு எடுத்து அங்கே இருந்து எல்லாரும் தவம் பண்ணுங்கள், நாங்கள் இல்லறத்தார்கள் அங்கே வர்றோம், உங்கள்கிட்டருந்து நல்ல விஷயங்களை நாங்களும் கற்றுக்குறோம் அப்படி சொல்கிறார். அதன்படி அந்த ஒரு பங்களாவை அந்த வாடகைக்கு எடுத்து தங்குறாங்க. அங்கே வச்சு முறைப்படி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு பூஜையை தொடங்குறாரு நம்ம சசி மகாராஜ். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு அந்த அஸ்தியை வச்சு அவர் உயிரோடு இருக்கும்போது எப்படியெல்லாம் சேவை பண்ணாரோ அப்படியே அதே அந்த பக்தி கொஞ்சம் கூட குறையாமல் அந்த அஸ்தியை வச்சு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு பூஜையை தொடங்கி நடத்திட்டு வர்றாரு. இந்த அளவில் முடிச்சுக்குவோம். மீதியை அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 72. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.